गुड मॉर्निंग गाईज. लास्ट टाइम आपण ट्रायस्टेट लॉजिक बघितलं, त्याचं फंक्शनिंग बघितलं आणि याच्यानंतर आज त्याचे ॲप्लिकेशन पण बघितले. तर आता आपल्याला बघायचं आहे मॉस टेक्नॉलॉजी. क्लिअर? तर मॉस टेक्नॉलॉजीमध्ये बघा काय आहे ते. मॉस टेक्नॉलॉजी हॅव अ पॉप्युलर इन स्पेशल ॲप्लिकेशन्स. म्हणजे मॉस्फेट्स have become popular in special applications due to two main features. जे मॉस्फेट आहे, मॉस्फेटचा फुल फॉर्म आहे मेटल ऑक्साईड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. ओके, तर हे पॉप्युलर आहे स्पेशल ॲप्लिकेशनसाठी. तर त्याचे दोन मेन फीचर आहेत. म्हणजे काय बघूयात. पहिलं, हाय डेन्सिटी ऑफ फॅब्रिकेशन, that is large number of gates can be manufactured on a small area, आणि लोवेस्ट पॉवर कन्झम्पशन. हे दोन फीचरमुळं मॉस्फेट जास्त वापरतात मॉस टेक्नॉलॉजी. ओके, का तर म्हणजे हाय डेन्सिटी म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ गेट्स आर प्रेझेंट इन स्मॉल चिप ऑफ मॉस्फेट आहे. ओके, अँड इट हॅज अ लोवेस्ट पॉवर कन्झम्पशन. दॅट्स वाय MOSFETs are popularly used in applications, special applications. Okay, and then there are three technologies in unipolar MOSFET group. There are three types of unipolar MOSFET. Three technologies. Which one? These are NMOS, PMOS, and CMOS. Right? NMOS for N type metal oxide semiconductor, P for P type metal oxide semiconductor, CMOS for complementary metal oxide semiconductor. Okay, a complementary metal oxide semiconductor, that is CMOS device, in which NMOS, that is N-type MOS, is combined with PMOS in a push-pull arrangement. Since N-channel MOSFET and P combined with N-channel MOSFET is combined with PMOS in push-pull arrangement. Since N-channel MOSFET and P-channel MOSFET are complement of each other, this is called as complementary metal oxide semiconductor. Are you getting it? What? A complementary metal oxide semiconductor, that is CMOS device, in which NMOS is combined with PMOS in push-pull arrangement. Since N-channel MOSFET and P-channel MOSFET are complementary, both are complementary of each other, this is called complementary MOSFET or simply CMOS. Okay, in case of CMOS, very small input current results in very low power consumption. Okay, in CMOS technology, CMOS devices gives for small amount of current, it gives and it requires very low power consumption. Okay, this is the reason CMOS chips are widely used, because CMOS require very small amount of power and it gives very small amount of current. That's why it is useful. This is the reason CMOS chips are widely used in small battery, that is button set operated equipment as a digital watches, calculators, and portable computer. That's why CMOS chips are used in which device? Digital watches, calculators, and portable computers, because of low power consumption, and that's why it gives the small amount of input current. Okay, then further let us see the operation of N-channel MOSFET in brief.
to understand the CMOS circuit. First, we will study what is the operation of N channel MOSFET, and later on we study P type MOSFET. Okay, for understanding CMOS circuit. So, first we will study what is mean by MOSFET structure. What kind of structure is present for MOSFET, right? So figure 3.1 shows N channel MOSFET structure where P region is called substrate. See the diagram 3.11 N channel MOSFET action. In this figure, in figure A, there are two junctions and three regions. Which one? N, P, N. Right? Above N region is and one lead is outward direction. It is called drain. Right? आणि below the जी खालची आहे म्हणजे जे वर दिलेला आहे तो ड्रेन, नंतर सोर्स, आणि पी रिजनला जो कनेक्ट केलेला आहे तो SiO2 लेयरने तो आहे गेट. ओके, आणि त्याला मेटल कॉन्टॅक्टने जोडलेला आहे. त्या लीड आहेत म्हणजे जी एक लीड आहे ती आहे एन रिजनची, दुसरी आहे पी रिजनची. म्हणजे जी एन टाईपला जोडलेली लीड आहे ते आहे ड्रेन. नंतर लास्ट जे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे एन, त्याला जी लीड जोडलेली आहे ते आहे सोर्स. नंतर पीला जे दिलेलं असतं तर गेट, आणि तो एक कनेक्शन असतो तो सबस्ट्रेट. आणि गेट आणि गेटच्या लीडमध्ये आणि जो पी आणि पीचे जे लास्ट पॉईंट आहे ते त्याच्यामध्ये SiO2 लेयर आहे. तो कशाचं काम करतो? ते इन्सुलेशनचं काम करतो. ओके, बघूयात आता याच्यामध्ये काय. फिगर 3.11 shows a N channel MOSFET structure where P region is called substrate. P regionला काय बोलतात? सबस्ट्रेट लिहिलेलं आहे. नंतर अ थिन लेअर ऑफ सिलिकॉन डायऑक्साईड, SiO2 लेअर म्हणजे सिलिकॉन डायऑक्साईड इज सँडविच्ड इन बिटवीन गेट. म्हणजे गेट आणि ते जे पीचं लेअर आहे त्याच्यामध्ये सँडविच केलेलं आहे SiO2 लेअर. राईट? गेट मेटल कॉन्टॅक्ट अँड द सबस्ट्रेट कशामध्ये सँडविच केलेलं आहे? गेट आणि मेटल कॉन्टॅक्टमध्ये आणि सबस्ट्रेटमध्ये. ओके, SiO2 लेअर ॲक्ट्स ॲज द डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. SiO2 लेअर काय म्हणून ॲक्ट करतं? डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो दॅट गेट SiO2 लेअर सबस्ट्रेट फॉर्म्स अ कॅपॅसिटन्स. म्हणजे काय करतं? SiO2 लेअर नंतर गेट आणि जे सबस्ट्रेट आहे ते काय एक कॅपॅसिटन्स फॉर्म करतं. कशामुळं? ते डायइलेक्ट्रिक मटेरियलमुळं. ओके, द इलेक्ट्रॉन फ्लो तर काय? द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन or the conventional current flows from the drain to source is normally not possible because of P substrate. It is controlled by gate to source VGS voltage. म्हणजे हे काय करतं? म्हणजे जेव्हा सोर्स म्हणजे काय करतं? कन्व्हेन्शनल करंट फ्लो होतं. कसं? कुठून कुठपर्यंत? द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. म्हणजे सोर्सकडनं ड्रेनकडे इलेक्ट्रॉन फ्लो होतं आणि त्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शननी करंट फ्लो होत असतं नेहमी. म्हणजे ऑर द कन्व्हेन्शनल करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ पी सबस्ट्रेट. पी सबस्ट्रेटमुळं ते पॉसिबली नॉर्मली फ्लो जो आहे कन्व्हेन्शनल करंट तो पॉसिबल नाही आहे. तर त्याच्यासाठी त्याला कंट्रोल करण्यासाठी काय लागतं? गेट टू सोर्स व्होल्टेज लागतं. इट इज कंट्रोल्ड बाय गेट टू सोर्स व्होल्टेज, दॅट इज VGS व्होल्टेज. तर आता केस फर्स्ट बघूया. व्हेन VG इज इक्वल टू 0. आता याच्यामध्ये पुन्हा बघूया की याच्यामध्ये याचे सिम्बॉल्स बघा. N चॅनल मॉस्फेटचे सिम्बॉल बघा. गेट दिले, गेट आणि जो मॉस्फेट आहे तर त्याच्यामध्ये गेटच्या टर्मिनलमध्ये आणि मॉस्फेटमध्ये
जो गॅप दाखवलेला आहे तो कशासाठी आहे, दॅट क्रिएट्स कॅपॅसिटन्स, म्हणजे तो डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे म्हणून तो डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये नाही आहे म्हणून तो गॅप दाखवलेला आहे. आणि तो कोणता आहे, SiO2 लेअर. इट क्रिएट्स कॅपॅसिटन्स, राईट. आणि नंतर जे दाखवलेले वर दिलेलं आहे ड्रेन, नंतर सबस्ट्रेट आणि सोर्स हे काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे. आणि जो सबस्ट्रेटला जोडलेला जो ॲरो आहे तो ॲरो जर इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असेल गेटकडे, त्याचं जर डायरेक्शन असेल तर त्याला काय बोलतात, एन चॅनल मॉस्फेट. ओके. आणि सेम डायग्राम जी सिम्बॉल आहे तो काय, गेट ॲज इट इज मध्ये डायइलेक्ट्रिक मटेरियल, नंतर सिम्बॉल 3 ज्या लाईन्स आहेत व्हर्टिकल, आणि वरची जी लाईन कनेक्ट केलेली आहे टर्मिनल तो आहे ड्रेन, आणि जो बिलोचा आहे तो आहे सोर्स. आणि सोर्स आणि सबस्ट्रेट कॉमन केलेले आहेत, आणि सबस्ट्रेटकडनं जे आउटवर्ड डायरेक्शनचा जे ॲरो आहे ते इंडिकेट करतं पी चॅनल मॉस्फेट. जर आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये ॲरो असेल तर पी चॅनल मॉस्फेट, इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असेल तर एन चॅनल मॉस्फेट. क्लिअर. आता याच्यामध्ये बघूया की याचं कनेक्शन कसं केलेलं आहे. तर तो इन्व्हर्जन लेयर आहे, दॅट इज SiO2 लेयर. नंतर जो ड्रेन आहे, ड्रेन आणि सोर्समध्ये जो सप्लाय देतो त्याला VDD, म्हणजे ड्रेन इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी, सोर्स इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी, राईट. आणि सबस्ट्रेट अँड सोर्स आर कॉमनली कनेक्टेड. आणि नंतर गेट आणि सोर्समध्ये काय, गेट इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी अँड सोर्स टर्मिनल इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. असं करून सोर्स टर्मिनल कोणतं, VGS टर्मिनलचा निगेटिव्ह आणि VDD बॅटरीचा निगेटिव्ह दोन्ही कॉमन करून सोर्सला दिलेला आहे. ओके, म्हणजे ते ग्राउंड मेंटेन केलेलं आहे. क्लिअर. आता बघूया केस फर्स्ट. वेन VG इज इक्वल टू 0 द ड्रेन सप्लाय विल ट्राय टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स. जेव्हा VG इज इक्वल टू 0 असतं, म्हणजे जे व्होल्टेज आहे VGS तो जर 0 असला तर काय करतं, आणि आपण ड्रेन टू सोर्स जे व्होल्टेज आहे तो हाय पोटेन्शियलवर ठेवलेला असतो. मग ते काय करतं, ड्रेन सप्लाय विल ट्राय टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स, बट P channel structure has negligible minority electrons. Therefore, the current from the source to drain is very small or zero in case of MOSFET is, in this case MOSFET is off. आता याच्यामध्ये काय असतं की सोर्सकडनं जे इलेक्ट्रॉन आहे ते ड्रेन अट्रॅक्ट करतं, पण मध्ये P चॅनल आहे तर P चॅनलमध्ये मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर असतात इलेक्ट्रॉन, आणि तर ते काय करतं, ते त्याच्यामुळं असल्यामुळं काय होतं की ड्रेनकडे व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ करंट काय होतं, फ्लो होतो, आणि मॉस्फेट जवळपास ऑफ होण्याच्याच गणतीत असतं. आय रिपीट वन्स अगेन. When G is equal to 0, the drain supply will try to attract the electron from the source, but the P channel structure has negligible minority electrons. Therefore, the current from the source to drain is very small or zero. In this case, MOSFET is off. Okay. नंतर केस सेकंड बघू. when VG is equal to high or 1 as shown in figure 3.11b. आता इथं जर हाय ठेवला, फिगर बी मध्ये दाखवले, बिकॉज ऑफ पॉझिटिव्ह गेट व्होल्टेज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड फ्रॉम द सोर्स थ्रू द सबस्ट्रेट बिकॉज ऑफ गेट SiO2 substrate capacitance, and thus a thin layer of free electron is created near the SiO2, near the junction of SiO2 and substrate as shown in figure.
This is called N inversion layer. Now the drain supply attracts these electrons through this layer, resulting a current flow through the MOSFET. The amount of current depends on the gate voltage VGS. When the gate voltage is positive, MOSFET is on. त्याच्यामध्ये कसं असतं, जर गेट व्होल्टेज पॉझिटिव्ह असेल आणि पी टाईप काय असतं, लार्ज नंबर ऑफ होल्स, म्हणजे सेम चार्जेस आर रिपेल टू इच अदर. आणि ते झाल्यानंतर काय होतं, त्याच्यामध्ये SiO2 लेयर आहे. जर हायली हे केलं तर जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते इलेक्ट्रॉन काय करतात, सोर्सकडनं ते पी टाईपकडे अट्रॅक्ट होतात. आणि पी टाईपकडे अट्रॅक्ट झाल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉनचं तिथं काय होतं, एक लेयर तयार होतं. बिकॉज ऑफ SiO2 लेयर आर प्रेझेंट इन बिटवीन गेट अँड पी टाईप. तर त्याच्यामुळं एक लेयर तयार होतं आणि त्याला बोलतात N इन्व्हर्जन लेयर, कारण तिथे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तयार होतात. आणि मग आता याचं जे पोटेन्शियल आहे गेटचं आणि मध्ये SiO2 लेयर आहे, तर त्याच्यामुळं तर गेट त्या इलेक्ट्रॉनला जास्त अट्रॅक्ट नाही करू शकणार. मग कोणी अट्रॅक्ट करतं, तर हाय पोटेन्शियल कशाचं, तर ड्रेन आहे गेटपेक्षा. कारण मध्ये इन्व्हर्जन म्हणजे मध्ये काय SiO2 लेयर आहे, दॅट इज त्याला काय बोलतात, कॅपॅसिटन्स क्रिएट होतं. SiO2 लेयर, गेट SiO2 लेयर सबस्ट्रेटमुळं कॅपॅसिटन्स क्रिएट होतं आणि त्याच्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन कुठं अट्रॅक्ट होतात, ड्रेनकडे. मग ते ड्रेनकडे अट्रॅक्ट झाल्यामुळं करंट, कन्व्हेन्शनल करंट कसा फ्लो होतो, ड्रेन टू सोर्स. ओके. आणि हे करंट केव्हा फ्लो होतं, तर ते करंट फ्लो होतं जेव्हा गेट टू सोर्स व्होल्टेज काय पाहिजे, हाय पाहिजे, पॉझिटिव्ह पाहिजे. ओके. मग तेव्हा मॉस्फेट ऑन होतं. आणि जर गेट टू सोर्स व्होल्टेज जर 0 असेल तर मॉस्फेट काय असतं, ऑफ राहतं. क्लिअर. कारण त्याच्यामध्ये तिथं N टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर, तिथं म्हणजे इलेक्ट्रॉन तिथं लास्ट टाईममध्ये जेव्हा VG इज इक्वल टू 0 असतं तेव्हा ते जंक्शन ब्रेकच नाही होत. कारण ते पी टाईपमध्ये काय होतं, मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर इलेक्ट्रॉन असतात आणि इकडं व्होल्टेज दिल्यामुळं ते इलेक्ट्रॉनची काय होतं, एक डिप्लेशन रिजन ऑलरेडी असतात, राईट. म्हणजे ती जंक्शन ब्रेक नाही करू शकत. आणि जर VGS जर आपण पॉझिटिव्ह दिलं तर त्याच्यामुळं काय होतं, ते जे सोर्सचे इलेक्ट्रॉन आहे ते पॉझिटिव्ह व्होल्टेजकडे गेटच्या अट्रॅक्ट होतात. म्हणजे तिथे एक इन्व्हर्जन लेअर तयार करतात आणि ते डायरेक्टली गेटकडे नाही जाऊ शकत. का तर मध्ये काय आहे, SiO2 लेअर आहे, दॅट इज डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. मग ते जे तिथे इन्व्हर्जन लेअर, N टाईप इन्व्हर्जन लेअर बोलतात त्याला, तर ते क्रिएट झालेलं. मग त्याला ते इलेक्ट्रॉन कोण अट्रॅक्ट करतं, ड्रेनकडे. का तर ड्रेनचा जो पोटेन्शियल, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल तो जास्त आहे म्हणून. क्लिअर. आणि म्हणून आपल्याला करंट मिळतो, कन्व्हेन्शनल करंट. पुन्हा एकदा वाचतो. व्हेन VG इज इक्वल टू हाय ऑर 1 ॲज शोन इन फिगर B, because of positive gate voltage, electrons are attracted from the source through the substrate because of gate SiO2 layer, SiO2 substrate capacitance, and thus a thin layer of free electron created near the junction of SiO2 and substrate as shown. This is called N inversion layer. Now the drain supply attracts these electrons through this layer, resulting in a current flow through the MOSFET. The amount of current depends on the gate voltage VGS. When the gate voltage is positive, MOSFET is on. म्हणजेच अमाऊंट ऑफ करंट कशावर डिपेंड करतं, अमाऊंट ऑफ करंट डिपेंड करतं पॉझिटिव्ह गेट व्होल्टेजवर. क्लिअर. ठीक आहे. तर हे झालं मॉस स्ट्रक्चरच्या बाबतीत. आता आपण त्याचे सिम्बॉल पण बघितले, N चॅनल आणि P चॅनल मॉसफेटचे, राईट. तर फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, जेव्हा VGS जर पॉझिटिव्ह सप्लायला कनेक्ट केलेला असेल तरच मॉसफेटमध्ये करंट फ्लो होतं. क्लिअर. आणि जर VGS जर 0 असेल तर त्याच्यातून
करंट फ्लो होत नाही, म्हणजेच मॉस्फेट ऑफ स्टेटमध्ये राहतं. आणि VGS जर पॉझिटिव्ह चार्जला कनेक्ट केलेलं असलं, पॉझिटिव्ह टर्मिनल बॅटरीला, तर मॉस्फेट ऑन असतं. आणि त्याच्यातला जो करंट आहे मॉस्फेटचा अमाऊंट ऑफ करंट, ते कशावर डिपेंड असतं? गेट व्होल्टेजवर, म्हणजे गेट टू सोर्स व्होल्टेजवर डिपेंड असतं. आणि ते कशाला कनेक्ट केलेलं असतं? पॉझिटिव्ह. तो काय पाहिजे व्होल्टेज? तो पॉझिटिव्हच पाहिजे. ओके. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय बघूया? तर NMOS इन्व्हर्टर बघूया. आणि आता ह्या लेक्चरमध्ये याचं आपण स्ट्रक्चर बघितलं. कळलं का? जर काही क्युरी असेल तर बिनधास्त विचारा. ठीक आहे. ओके देन.